പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെയും ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖറിന്റെയും സന്ദേശം വായിച്ചു. രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവംശാണ് സന്ദേശം വായിച്ചത്. ഈ നിമിഷം സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പുതിയ മന്ദിരം അടിമത്തമില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും സന്ദേശത്തിൽ അറിയിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 75 രൂപ നാണയവും സ്റ്റാമ്പും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. राष्ट्रपति भारत गणतंत्र संदेश। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बीते 7 दशकों के दौरान हमारी संसद अनेक परिवर्तनकारी विधायी प्रयासों की धूरी रही है। संसद ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को संवारना संभव हो सका है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा यह महत्वपूर्ण आयोजन हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और विस्तार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देशवासियों की सामूहिक आशाओं व आकांक्षाओं से आलोकित उज्जवल भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्र को अग्रसर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान के शिल्पकारों ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद के विधायी विवेक के आधार पर निर्मित होगा। इसलिए मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की हृदय से सराहना करती हूं जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र के जीवंत प्रतीक इस भवन का निर्माण कार्य संपन्न करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। इनके अनथक प्रयासों की स्मृति देशवासियों के मनोमस्तिष्क में सदैव अंकित रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि नवनिर्मित संसद भवन भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं और आदर्शों के अनुरूप नए प्रतिमान स्थापित करे। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हस्ताक्षर है। 26 मई 2023 नई दिल्ली।
ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എസ് നന്ദഗോപൻ ചേരുകയാണ്. നന്ദൻ, ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഒരു മഹത്തായ പൈതൃകത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്, വിളംബരം തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം. അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വാക്കുകളിൽ ഉടനീളം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്താണോ കൊളോണിയൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിന് പകരം ഭാരതം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ച പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. ആ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തെ കാണേണ്ടത്. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി. സുരേഷ്, നവഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട ദിനമാണ് ഇന്ന് കടന്നുപോയത്. വലിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രതീകമായാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. പ്രധാനമായും പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചത് ഭാരതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ അതൊരു നാഴികക്കല്ലായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ നിമിഷം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് വേണം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. ആധുനിക ആശയങ്ങളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിട്ട് പുതിയ ലോക്സഭാ മന്ദിരം നിലനിൽക്കുന്നു. ലോകം ഭാരതത്തിനൊപ്പം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഏതായാലും നമുക്കറിയാം, പഴയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം എന്നുള്ളത് അതൊരു വൈദേശിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദേശിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി വേണം നിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരമാകട്ടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രതീകമായി തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതലുള്ള ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലൂന്നിയ ചടങ്ങുകളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഈ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കടന്നുപോയത് എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. രാവിലെ വേദമന്ത്രധ്വനികളാൽ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങുകൾ അത് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതിന് ചെങ്കോൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്കായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ചെങ്കോലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി വിവാദങ്ങൾ നിലനിരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഊന്നുവടിയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് അത് കേവലം ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് രാജപ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ അത് ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഭാരതീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം തന്നെയായിരുന്നു കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കോൺഗ്രസ് ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നൽകിയിരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 18ഓളം പാർട്ടികൾ സംയുക്തമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ തുടക്കമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കല്ലുകടിയായിരുന്നു. ഇത് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച പല പാർട്ടികളും പിന്നീട് ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചെങ്കോലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വിവാദങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ആ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ശോഭ കെടുത്താനുള്ള ഒരു നീക്കം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും വിലപ്പോയില്ല. അതിലും വിഫലമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നാണം കെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കിംവദന്തികളൊന്നും, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളൊന്നും വില പോകില്ല. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധിയോടെയും കാണുന്ന ജനങ്ങൾ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് നൽകുന്നത്, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ വൈര്യമൊന്നും കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അതിന് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് രാഷ്ട്രപതിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ ഉദ്ഘാടകയാക്കിയില്ല എന്നുള്ള കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി ബഹിഷ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്നും പിന്തിരിയണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ഏതാണ്ട് 18 പാർട്ടികൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തിറങ്ങി. മാത്രമല്ല, ഈ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു ഐക്യ രൂപീകരണം കൂടി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനകളും മറ്റുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ പല പാർട്ടികളും അതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ചേരാതെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 25ഓളം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, അത് NDAയിൽ സഖ്യമായിട്ടുള്ള പാർട്ടികളും NDAയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റും ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഏറെ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം
പലരുടെയും തിട്ടൂരം തള്ളിക്കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തിട്ടൂരം തള്ളിക്കൊണ്ട് പലരും ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന് മറുപടിയായി ഒട്ടനവധി നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ BJPയുടെയും RSSൻ്റെയും ഓഫീസല്ല, മറിച്ച് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും അഭിമാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പല നേതാക്കളുടെയും പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കും ഒന്നും കടക്കാതെ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതായത് കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടന്നത് എന്നുള്ളതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഈ RJDയുടെ ശവപ്പെട്ടി പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ചെങ്കോലിനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപമപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ഒരു വിമർശനം തന്നെയാണ് RJD നേതൃത്വത്തിന് നേരെ, അവരുടെ സമീപനത്തിന് നേരെ ഉയരുന്നത്, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തെ മാത്രമല്ല അവർ അധിക്ഷേപിച്ചത്, രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും തന്നെ അവഹേളിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഭാരതത്തെ തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുവാനാണ് RJD ശ്രമിച്ചത് എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. അവരുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് അത്തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഭാരതത്തെ ഒന്ന് ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു നടപടികളിലേക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഏതായാലും RJDക്ക് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചടി നൽകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്വീറ്റിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ RJDക്കെതിരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ RJD ഒരു ട്വീറ്റിനെതിരായിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പല മേഖലകളിലും ഉയർന്നു കാണുന്നത്. പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഇതിനോടകം തന്നെ RJDയുടെ ഈ ഒരു ട്വീറ്റിനെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ ദേശവിരുദ്ധ ട്വീറ്റിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഒരു RJDക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും മറ്റും തുടരുമെന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഏതായാലും അത്തരം ട്വീറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ട്വീറ്റുകളാണേലും പ്രതിഷേധങ്ങളാണേലും എല്ലാം തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകട്ടെ അതിനോടെല്ലാം മുഖം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയി ഭാരതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിവാദങ്ങൾക്കൊന്നും ചെവി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത്. ഈ ചെങ്കോൽ സ്ഥാപിച്ചതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കുട്ടി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാര്യം ചെങ്കോലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി വിവാദങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ ചെങ്കോലിൻ്റെ ഐതിഹ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കോലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളൊന്നും തന്നെ അതെല്ലാം വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശിൻ്റെ അടക്കം ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ഇത്തരമൊരു ചെങ്കോൽ സമ്മാനിച്ചില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ പുച്ഛിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഏതായാലും അത്തരം വിവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് വിരാമമായിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചെങ്കോൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ദക്ഷിണേന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അർഹമായ ഒരു സ്ഥാനം പാർലമെൻറ്റിൽ ലഭിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് സൗത്ത് എന്നുള്ള പ്രചരണത്തിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെങ്കോൽ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെങ്കോലും അധികാര കൈമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ സിംബലായി നിൽക്കുന്ന, പ്രതീകമായി നിൽക്കുന്ന ചെങ്കോൽ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വരും കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ളൊരു ഭരണം മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സന്ദേശം കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചില വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള, ചില വിഭാഗീയതയ്ക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങുകൾ.